ये जिहड़ी इतिहासिक जामा मस्जिद लुधियाना है, ਇਹਦਾ पुराना नाम जामा मस्जिद चूनगरा ਅਤੇ चूनगरावां ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ। ये मौला फिरमान लुधियानवी इन्हां दे बड़े अच्छे दोस्त सी ते दोनों ने लुधियाने च बहुत सारे मुकदमे भी होए अंग्रेज़ां दे दौर दे विच इन्हां दे खिलाफ। अंग्रेज़ दे दौर दे विच ये सुनेहा जिहड़ा है बार बार इत्थों तो दिता गया बार बार कि जिहड़े धर्म स्थान ने वो सिर्फ इबादत दे लई नहीं है बल्कि वो अपने देश की रक्षा दे लई भी ने, अपने देश की आज़ादी दे लई काम करन वालिआं दे लई। ते मैं समझदा लुधियाने च पिछले 300 साल च जिन्नियां भी मस्जिदां बणीआं उन्हां तो सब तो बेहतरीन अगर इमारत की साख्त जिहड़ी है वो लुधियाना जामा मस्जिद। इतिहासिक जामा मस्जिद जिहड़ी है स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी खूबसूरत गवाह है। इन्हें अपनी छां दे विच वड्डे वड्डे स्वतंत्रता सेनानियां नूं देखिआ है, बड़े बड़े इस्लामी बजुर्गां नूं देखिआ है। मैं समझदा कि 1947 तो बाद जब उन्होंने दोबारा शुरू किया है तो बड़ी खास विशेषता ये रही कि उस वेले मुसलमान घट सी और उन्हां दे नाल हिंदू सिख दोस्त जिहड़े सीगे वो ईद मनाउण दे लई इत्थे मौजूद रहंदे सी। तां जो गलबात हुंदी है या तकरीर की जाती है या तालीम दी जाती है उहदे पंजाबी नूं स्थान दिता जाए ताकि तुहाडी जिहड़ी माँ बोली है तुसीं उहदे विच अगर कोई दीन दा काम भी करो तो तुहाडी माँ बोली की जिहड़ी विशेषता है उहनूं कायम रखिआ जाए। वो आज तलक नवाजता जा रहा है अपने लुत्फ़ो करीमी से, वो आज तलक नवाजता जा रहा है अपने लुत्फ़ो करीमी से। मैंने तो बस ये कहा था या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। लुधियाना टाइम्स देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ अमन सिंह। पंजाब की धरती बड़ी जरखेज धरती है। गुरुआं, पीरां, फकीरां, सूफी संतां ने, योधियां ने, सूरवीरां ने इस धरती के उपर जन्म लिया। लुधियाने दे विच अज असीं मौजूद हाँ। पंजाब का दिल कहा जाने वाला शहर लुधियाना, सनती शहर लुधियाना। लुधियाने दे विच बड़ी भीड़ भाड़ वाला एक पुराना बाजार है फील्डगंज। फील्डगंज के शाहपुर रोड के उपर मौजूद हाँ और दूरों ही आकर्षण का एक केंद्र है ये लाल रंग की पुरानी जिहड़ी इतिहासिक इमारत, इतिहासिक जामा मस्जिद की ये इमारत लगभग 132 साल पुराना इतिहास है। इस इमारत का जंगे आज़ादी की गवाही भरदी है। ये इमारत कई जिहड़े जंगे आज़ादी के योधे सन वो समय समय ते शिरकत करते रहे ने इस जामा मस्जिद दे विच। 1891 दे विच तमाम जिहड़ियां गतिविधियां ने इस जामा मस्जिद दे विच शुरू होईयां सन। जे गल कीती जावे सब तो पहला पुरानी सब्जी मंडी दे नज़दीक जिहड़ा कॉरपोरेशन का दफ्तर है उत्थे शाही मस्जिद हुंदी सी। बाद विच जामा मस्जिद दे विच उसनूं तब्दील कर दिता गया सी। तुहानूं दस दईए कि इतिहासिक तत्थ जिहड़े इस जामा मस्जिद नाल जुड़े ने। जंग आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ां की हिमायत करने वाले जिहड़े टोडी सन, टोडियां नूं फतवा भी इसे जामा मस्जिद तो जारी किया गया। सो अज तुहानूं मुखातिब करावांगे तमाम उन्हां हिस्टोरिकल फैक्ट्स दे नाल, तमाम उन्हां तत्थां दे नाल जो इस जामा मस्जिद दे नाल जुड़े हुए ने। जामा मस्जिद के अंदर असी मौजूद हाँ। जे गल की जाए जामा मस्जिद के निर्माण की, इसका निर्माण आज़ादी के महान नायक रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जी, उन्होंने जिहड़े दादा जी शाह मुहम्मद लुधियानवी जी उन्होंने वालों करवाया गया सी। सो 1891 दे विच तमाम जिहड़ियां गतिविधियां ने
ਇਸ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ, ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹੋਣ, तमाम ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਲਫ ਬੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਲਈ ਜੋ ਨੂਰਾਨੀ ਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਔਰ ਇਸੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। तमाम आज़ादी घुलाटीए जिहड़े ने इस जामा मस्जिद दे विच शिरकत कर चुके ने। शहीद भगत सिंह होण, लाला लाजपत राय होण, उस तो इलावा जवाहर लाल नेहरू। सो जंग आज़ादी दे विच अहम योगदान है। उस तो इलावा गल कीती जावे कि आपसी भाईचारक सांझ बेशक पंजाब दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरां दे विच ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 500 ਮੀਟਰ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵੀ ਹੈ। तमाम ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਿਉਹਾਰ ਚਾਹੇ ਈਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा हाँ अल्लाह ताला दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। लुधियाना दे फील्डगंज चौंक दे विच स्थित इतिहासिक जामा मस्जिद जिहड़ी है लुधियाने दी, ये अपने अंदर एक बहुत वड्डा इतिहास रखती है। सब तो पहली गल तो यह कि ये जामा मस्जिद लुधियाने दे जिहड़े मशहूर औलमा गुजरे जिन्होंने औलमा लुधियाना दे नां तो इतिहास च याद किया जाता है, उस परिवार वालों बनाई गई मस्जिद है। और जिहड़ी लुधियाने दी शाही मस्जिद जिहड़ी शाह शुजाउल मुल्क लुधियाने दा जिहड़ा हाकम रहा, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ शाही मस्जिद की एक तामीर जिहड़ी है वो की गई, जिहड़ी 1947 तक जिहड़ी है लुधियाना म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर के नाल जिहड़ी स्थित सी। ये जिहड़ी इतिहासिक जामा मस्जिद लुधियाना है, ਇਹਦਾ पुराना नाम जामा मस्जिद चूनगरा, इत्थे चूनगरावां दा बाज़ार हुंदा सी। ਜਿਹੜੇ मौलाना शाह मुहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे ने। ये मौलाना शाह मुहम्मद लुधियानवी वो ने कि इन्हां दे जिहड़े पिता ने मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी। मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी पंजाब की धरती का वो पहला बंदा है जिन्हें 1857 की जंग आज़ादी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का बाज़ाब्ता ऐलान किया और फौजी बगावत की। लुधियाने किले चों अंग्रेज़ों को भजाया, लुधियाने को फतह किया और जलंधर तो बठिंडे तो अलग अलग छाउणियां तो जिहड़े बागी फौजी सी अंग्रेज़ दे, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करके दिल्ली बहादुर शाह जफर की मदद के लिए गए और उत्थे जाके भारत की जंग आज़ादी दे विच शामिल होने का जिहड़ा फतवा जिहड़ा 1857 दे विच दिता। इन्हां ही मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी दे जिहड़े साहबजादे ने मौलाना शाह मुहम्मद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह भारत दे नहीं पूरे विश्व के मुसलमानों च उन्हां दा बड़ा मुकाम है, क्योंकि इस्लाम दे विच जिहड़ा खत्म नबूवत दा अकीदा है उहदे लई इन्हां ने सब तो पहला एक ऐलान जिहड़ा है अंग्रेज़ दे टोडियां दे खिलाफ जिहड़ा लुधियाने तो कीता सी। उन्हां ही मौलाना शाह मुहम्मद लुधियानवी वल्लों इस इतिहासिक जामा मस्जिद दा नींह पत्थर जिहड़ा है 1881-82 के दौरान जिहड़ा है वो रखा गया। उस वेले इत्थे चूनगरां दा बाज़ार हुंदा सीगा ते इतिहासिक जामा मस्जिद जिहड़ी है मौलाना शाह मुहम्मद लुधियानवी साहब दे जिहड़े पोते ने मौलाना ज़करिया साहब लुधियानवी के बेटे, उन्होंने नाम है रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी। मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी तो बाद ये दूसरे बंदे ने
ਔਲਮੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਬੜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਰਈਸੁਲ ਅਰਾਰ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਆਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ 12 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। 20 ਅੰਮਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਜੌਹਰ, ਦੋ ਭਰਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ 20 ਅੰਮਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। 20 ਅੰਮਾ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਖਲੀਲ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ, ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ੇ ਤਾਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮੀਰ ਦਾ ਫਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਤਾਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੁਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ 3 ਗੁੰਬਦ ਹੋਣ, 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣ, 2 ਬੜੇ ਮੀਨਾਰ ਹੋਣ, ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 300 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਗਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ੇ ਤਾਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੱਦੋ ਖਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਔਰ ਵਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਔਲਮੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ, ਔਲਮੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੂਰਾਨੀ ਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਨੂਰਾਨੀ ਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮਦਰਸੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੂਰਾਨੀ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੇਣ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਘੜੇ ਰਖਵਾਤੇ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਪਾਣੀ ਹਿੰਦੂ ਪੀਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਣ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਲਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘੜੇ ਤਾਂ ਭੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਘੜੇ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ,
ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਵਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ 1947 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਲਓ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਓਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਇਦ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਈਸੁਲ ਅਹਿਰਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਗਿਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨ 1950 ਤੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਬੈਰੀਅਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਔਰ ਹਰ ਕਸਬੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੇ ਮਦਰਸੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਖੁਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਏ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਘੰਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲੀਮੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ 100 ਮਕਤਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਬੈਰੀਅਰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਏ, ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 132 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਖੂਬੀ ਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਕੀਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਤਕੀਮ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਕੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀਨੀ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੀਲਗੰਜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਵੈਰੀ ਚਰਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਸ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮੰਦਿਰ ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਗਰ ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਈਸਾਈ ਆਵੇ, ਦਲਿਤ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਕਸਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਦਲਿਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਹਲਕਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਫਸਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੈਪ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਕੀਮ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ तमाम ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।